Morning all of you. 8th class maths chapter 3 construction of coordinates part 1. Okay, already last year we know that properties of coordinates. For example, trapezium properties already we have learned in 7th class. See all of you, page number 63. Trapezium. This is trapezium. This is trapezium. Page number 63. See all of you. For example, A, B, C, D is a trapezium. Trapezium. Already these properties we have learned in 7th class. Trapezium. One pair of opposite sides are parallel. So AB parallel ga CD undi. One pair of opposite sides are parallel. This diagram is indicated trapezium. But trapezium one pair parallel undi. Okay? One pair of opposite sides. AB ki opposite le undi, CD undi. And AB is parallel to CD. ఇలా వన్ పెయిర్ ప్యారలల్ గా ఉంటే ఆ డయాగ్రామ్ ఏమంటాం మనం ట్రెపెజియం ప్రాపర్టీ మెయిన్ ప్రాపర్టీ అది రైట్ ఓకే ట్రెపెజియం ఏంటమ్మా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ AB is parallel to CD ఎక్కువ కాదు AB అంటే ఎక్కువ ఉంది CD అంటే తక్కువ ఉంది నేను ఎక్కువ అంటే ప్యారలల్ అని చెప్తున్నాను AB ప్యారలల్ గా CD AB is parallel to CD ఈ పెయిర్ మాత్రమే ఒక ప్యారలల్ గా one pair parallel ga undi one pair is parallel to one pair of opposite sides are parallel okay trapezium next parallelogram A B C D This is parallelogram. Two pairs of opposite sides are equal and parallel. Two pairs of opposite sides are equal and parallel. And that means AB is parallel to CD. Is a pair. BC is parallel to AD. Two pairs of opposite sides are parallel and equal. Is a pair. Parallel and equal. This is another pair. BC is parallel to CD and equal. Right. So AB is parallel to CD and AB is equal to CD. BC is parallel to AD and BC is equal to AD. And get two pairs kuda. Two pair of opposite sides are equal and parallel. Okay, two pair of opposite sides are equal and parallel. This is parallelogram. Okay, parallelogram. Emma, parallelogram is two pair of opposite sides are equal and parallel. Like you note change. All of notes diagram. Let repeating diagram made. Then properties will write. Where the parallelogram diagram is? Properties are name. Page number 63. Page number 63 the properties are. So trapezium is answer ante one pair of trapezium is right. One pair of opposite sides are parallel. The trapezium summation is point. Okay, note the pattern trapezium also.
parallelogram note parallelogram diagram right note parallelogram two pair of opposite sides are two pair of opposite sides are equal and parallel. Equal and parallel. This is trapezium. This note is belongs to trapezium. This is parallelogram. This note belongs to the parallelogram. Okay? Page number 63 on 63 on. Okay? Did you write? Trapezium diagram is property. Parallelogram diagram is property. So, in parallelogram is there. This is parallelogram diagram. Every angle is if every angle is 90, this parallelogram will convert it to rectangle. ఈ parallelogram లో ప్రతి యాంగిల్ 90 అయిపోతుంది అనుకోండి. ఆ డయాగ్రామ్ ఏమైపోతుంది? రెక్టాంగిల్ అయిపోతుంది. ఆ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందమ్మా? రెక్టాంగిల్. ఇది రెక్టాంగిల్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. ప్రతిగా 90. రెక్టాంగిల్ లో మనకు తెలిసిన ప్రాపర్టీస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, ప్యారలల్ అండ్ ఈక్వల్. రెక్టాంగిల్ rectangle అంటే parallelogram లో ప్రతిదీ 90 అయిపోతే ఈచ్ యాంగిల్ 90 అయిపోతే ఆ డయాగ్రామ్ అవుతుంది రెక్టాంగిల్ అయిపోతుంది. రెక్టాంగిల్ అంటే every angle is 90 degrees. every angle is 90 degrees. Opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal. AB is parallel to CD and AB is equal to CD. BC is parallel to AD and BC is equal to AD. Contrast AB is parallel to CD parallel and AB is equal to CD. BC is parallel AD parallel. BC is parallel to AD and BC is equal to AD. Parallelogram లో ఈచ్ యాంగిల్ 90 అయిపోతే డయాగ్రామ్ అవుతుంది రెక్టాంగిల్ అయిపోతుంది. రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఎవ్రీ యాంగిల్ ఇస్ 90 డిగ్రీస్. యాంగిల్ A 90, యాంగిల్ B 90, యాంగిల్ C 90, యాంగిల్ D is also 90. Opposite sides are parallel and equal. So AD parallel గా CD ఉంది. AB is parallel to CD and AB is equal to CD. BC parallel గా AD ఉంది. BC is parallel to AD
and BC is equal to AD. Next square. Square ఏంటి? Each angle 90. Each angle 90. Every angle 90. Every angle is 90 degrees. Square అంటే ఏంటి? All sides are equal. All sides are equal. All sides are equal. That means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Square lo every angle 90 ఉంటుంది, all sides are equal. మళ్ళీ అన్ని కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, అంటే అన్ని వదలు కూడా ప్యారలల్. ఎలా రాసుకోండి? AB is parallel to BC is parallel to CD is parallel to DA. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వదలు కూడా ప్యారలల్, వదలు కూడా ఈక్వల్. ఇక్కడ అలా కాదు, అన్ని ప్యారలల్. AB is parallel to BC is parallel to CD is parallel to DA. మళ్ళీ అన్ని ఈక్వల్. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. అన్ని యాంగిల్స్ 90 స్క్వేర్. ఓకేనా? స్క్వేర్ కూడా రెక్టాంగిల్ ఉన్నాయి, ఆల్ యాంగిల్స్ 90 రా. రెక్టాంగిల్ కూడా ఎవ్రీ యాంగిల్ 90, స్క్వేర్ కూడా ఎవ్రీ యాంగిల్ 90. డిఫరెన్స్ అంటే దీనికనే రెక్టాంగిల్ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ ఈక్వల్. AB కి ఆపోజిట్ CD, BC కి ఆపోజిట్ AD. ఇక్కడ ఆపోజిట్ కాదు, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అదే డిఫరెన్స్, మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది. అయితే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రాంబస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, రాంబస్ స్క్వేర్ రాసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి? స్క్వేర్, స్క్వేర్ డయాగ్రామ్ ఇది. నెక్స్ట్ రాంబస్ వేస్తాం. రాంబస్ కూడా చూడండి. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. All sides are equal.
all sides are equal. And it is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Each vertex angle is 90. Each vertex angle అంటే చూడండి ఇక్కడ 90 ఉంటుంది. ఇది 90 లే. ఇది 90 ఇది 90. ఇక్కడ మిడిల్ లో O అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ O తీసుకున్నాం అనుకో AOD 90, AOB 90, COD 90, COB 90. Each vertex angle is 90. Each vertex angle is 90. Each vertex angle is 90. Okay. So drama cycle below. I think that మీకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్క్వేర్ లోనే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రాంబస్ కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్క్వేర్ లోని లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, డయాగ్నల్స్ అంతా ఈక్వల్ ఉంటుంది. రెక్టాంగిల్ లోని లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్టెడ్ ఎట్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏమో 90 డిగ్రీస్ వస్తుంది. ఓకే, కానీ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ గా ఉండలేదు. చూడండి ఏసీ ఒక డయాగ్నల్, బీడీ ఒక డయాగ్నల్. ఓకే, ఏసీని బీడీ ఒక రకంగా ఉండలేదు, లెన్స్ ఒక రకంగా ఉండదు. లెన్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఇన్ స్క్వేర్ లెన్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. డిఫరెన్స్ మెయిన్ పాయింట్. ఓకే, ఇన్ స్క్వేర్ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. రాంబస్ అంటే ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఏసీ ఒక డయాగ్నల్, మన బీడీ ఒక డయాగ్నల్. లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. చూడండి ఇప్పుడు ఏసీ కూడా డయాగ్నల్ అనుకోండి. ఈ ఓ మిడ్ పాయింట్ కదా, కరెక్ట్ ఏసీ 6 అనుకోండి. AO3 OC3 అవుతుంది. అంటే BD is diagonal, right? BD is a diagonal. BD 10 అనుకోండి. D నుంచి O దాకా 5, O నుంచి B వరకు 5 అలా. ఓకేనా? ఏ ప్రజెంట్ ఫిట్ AC is a diagonal. O మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ 90 వస్తుంది. ఇక్కడ O దగ్గర 90. ఇది 6 అనుకుంటే 3 అవుతుంది. BD 10 ఇచ్చాడు అనుకోండి. D నుంచి O వరకు 5, O నుంచి B వరకు 5 అలా వస్తుంది. ఓకే, ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్ స్క్వేర్ లో ఇన్ స్క్వేర్ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ ఇన్ రాంబస్ లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, నెక్స్ట్ 3.1 ఫుల్ హెడింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 3.1 first question. Construct the coordinates. Okay, ABCD coordinate construct cheyali. AB is equal to first question. AB is equal to 5.5 centimeters. BC is equal to 3.5 centimeters. CD is equal to 4 centimeters and AD is equal to 5 centimeters and angle A is equal to 45 degrees. AB 5.5, BC 3.5, CD 4, then AD 5 and A 45 degrees. చూడండి ఫస్ట్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఒక కోఆర్డినేట్ డ్రా చేయాలి మనం. ఓకే, ABCD అని తీసుకోండి. ఫస్ట్ ABCD కోఆర్డినేట్ డ్రా చేయాలి. AB 5.5 తీసుకోవాలంట. రైట్, AB ఏం చేయాలి? 5.5 తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, AB కూడా తీసుకోవాలి. AB 5.5 తీసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఇచ్చాడు 45 ఇచ్చాడు. ఏ దగ్గర యాంగిల్ 45. ప్రొటెక్టర్ తీసుకొని ఇలా 45 పెట్టుకుంటాను. పెట్టుకుని ఇలా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇస్ నాట్ వ్యూ. ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ వేస్తాను. AB 5.5 ఏ దగ్గర 45 కదా. ప్రొటెక్టర్ తీసుకుంటాం 45 పెట్టి డాట్ చేసుకుంటాం. ఈ డాట్ కూడా ఓ రే డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ BC 3.5 BC 3.5 తో ఆర్క్ కొట్టాలి. AD 5 ఇది ABCD కొట్టాలి. AD ఎంత 5 ఇంకా 5 తో ఒక ఆర్క్ కొట్టాలి. దీని ఏమిటి D AD 5 CD ఎంత 4 CD అంటే DC అని అవుతాయి కదా. CD నుంచి D తో లాగా ఒక ఆర్క్ కొట్టాలి. జాయిన్ చేసుకో. ఇది 5.5 యాంగిల్ ఎంత 45 CD 4 4 AD 5 నెక్స్ట్ BC 3.5 రఫ్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు మెయిన్ డయాగ్రామ్ ఎంత చూడండి సార్. ఫస్ట్ we take scale AB is 5.5 AB is equal to 5.5 ప్లస్ స్కేల్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ 5.5 అంటే చేయాలమ్మా 5.5 ఇస్ నాట్ ఆఫ్ యూ 5.5 I draw the length I draw the line segment AB is equal to 5.5 with the help of scale AB is equal to 5.5 ఇలా చేయండి. చేస్తానండి. ఫస్ట్ స్కేల్ తీసుకుంటాం ఇలా పెట్టాం. ఓకే AB is equal to 5.5 AB is equal to AB is equal to 5.5 AB is equal to 5.5 okay AB is equal to 5.5 ये देखिए आएगा तो 45 okay take protector okay 45 degrees first ये तो बैठ गया ये देखो 45 degrees so line this line is on right side नहीं రైట్ సైడ్ ఉంటే చూడండి లైన్ ఎటు పక్కన ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంది 45 చూడండి నేను చూసుకోవాలి yes sir 0 10 రైట్ సైడ్ డౌన్ ని చూసుకోవాలి yes sir లైన్ రైట్ సైడ్ ఉంది కదమ్మా డౌన్ ని చూసుకోండి 0 10 20 30 40 కి 50 కి మిడిల్ లో 45 ఎంత మీదే 45 ఇట్లా డాట్ పెట్టుకొని ఈ డాట్ కూడా ఒరే కొట్టాలి. ఈ డాట్ కొని తిరిగేదా మనం లైన్ రాసి ఫస్ట్ ఏదో 45 ఉంది కదా ఓకే డాట్ కూడా అయిపోతాం. ఓకే రైట్ సైడ్ మీద ఏం చేస్తాం చూడండి అట్లా ప్రొడక్ట్ పెట్టాలి మనం ఇలా ప్రొడక్ట్ పెట్టాం మనం లైన్ ఎటు పక్కన ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంది అవునా రైట్ సైడ్ ఏం చేస్తాం ఇలా పెట్టుకుంటాం దీని కూడా లైన్ పడుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎందుకంటే 90 పెట్టేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోం లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఎక్కడ వస్తుంది రైట్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ 90 ఇంకో 45 వస్తుంది 40 కి 50 కి మిడిల్ లో 45 ఇలా కొట్టు లైన్ ఓకే 45
45 ఏమా ఇక్కడ నుంచి మనకి a నుంచి d కి 5 తో ఆర్క్ పట్టాలి a నుంచి d కి 5 తో ఆర్క్ పట్టాలి చూడండి సర్కులర్ తీసుకొని ఇంటెన్సిటీ పెట్టి 5 తీసుకోండి 5 మెజర్ చేయండి 5 మీద మెజర్ చేసుకోవాలి 5 మెజర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఒక ఆర్క్ ఓకే చూడండి ఏ 40 పెట్టండి 45 a నుంచి d కి 5 తో ఆర్క్ వచ్చాయి దీని ఏమిటి d d ఓకే b నుంచి c కి 3.5 పెట్టుకోండి 3.5 అంటే 3 కి ని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి 3 కి 4 కి మిడిల్ లో 3 కి 4 కి మిడిల్ లో ఓకే 3 కి 4 కి మిడిల్ లో పెట్టుకోండి 3.5 ఏదైతే బుక్ దగ్గర చూసుకుంటారు 3.5 ఓకే b ఎంత 3.5 కదా yes sir b నుంచి ఎలాగా ఆర్క్ పట్టాలి 3.5 3.5 మరి ఆర్క్ ని మీట్ అవ్వాలంటే ఏమవాలి d నుంచి c కి ఎంత ఉంది 4 d నుంచి c కి ఎంత ఉందమ్మా 4 మళ్ళా 4 తీసుకుందాం స్కేల్ దగ్గర తీసుకోవాలా yes sir 4 ఓకే 4 లో ఉంది ఇక్కడ నుంచి 4 గా రావాలి ఇది 3.5 కదా 3.5 ఇది ఈ 4 3.5 AB 5.5 it is 45 A నుంచి D కి 5 తో ఆర్క్ కొట్టాం 5 తో ఆర్క్ కొట్టాం C నుంచి D కి 4 తో 4 తీసుకోండి C నుంచి D కి రాగా 4 తీసుకున్నాం ఈ 3.5 ఇక్కడ ఉండాల్సిన మీట్ అవుతుందే ఈ 3.5 చూడండి 2 బాక్స్ మీట్ అవుతలేదు మీట్ అవుతున్నాయా ఓకే పని దిస్ ఈజ్ AB 5.5 AB equal to right side is done. AB is equal to 5.5 AB ఎంతమా 5.5 ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది Right side. రైట్ సైడ్ 45 where is 45 40 కి 50 కి డౌన్ ని చూసుకోండి 45 ఓకేనా రైట్ సైడ్ పెట్టండి రే కొట్టారు Left side. Three. ఏడి ఎంత ఏ నుంచి D కి 5 Five. ఏ నుంచి D కి ఎంతమ్మా 5. 5 ఏ నుంచి D కి ఏం చేశారా 5 ఏ నుంచి D కి 5 Five. ఇలా 5 సెంటీమీటర్ చూసుకొని A to D 5 ఇక్కడ ఏ నుంచి D కి అయితే 5 తోని రా 5 నిండా 8 ఇదంతా 3.5 కదా 3.5 తీసుకో 3.5 3.5 పెట్టండి 3.5 అక్కడ B నుంచి C కదమ్మా 3.5 D నుంచి C ఎంత 4 D నుంచి C ఎంత 4
B నుంచి కి 4 ఓకే B నుంచి C కి 4 ఓకే రేడియన్ స్కేల్ తీసుకుని దీని ఏమేమి C దీనేమో D ఇందులో BC జాయిన్ చేయండి జాయిన్ BC జాయిన్ CD మనకి ఏదైనా ఈ ఆర్ట్స్ పేపర్ అయిపోయింటే డయాగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం ఇలా యాడ్ చేసుకున్నా పర్లేదు డయాగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ మీకు A45 అన్నప్పుడు లైన్ రైట్ సైడ్ మిగిలితే రైట్ సైడ్ డౌన్ చూసుకోవాలి అలాగే చెప్పాను మీరు ఏమనుకున్నారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నారు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు ట్రై చేశాను అప్పుడు ఏమైంది మీకు చెప్పడం కోసం అన్నీ యాడ్ చేశాను ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా లైన్ రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సైడ్ డౌన్ చూసుకోవాలి రైట్ సైడ్ మిగిలిన లైన్ చూడమ్మా ఏదైతే ప్రొడక్ట్ పెట్టాలి ఏదైతే ప్రొడక్ట్ పెడితే ఏ కాకుండా బి అంటే ఎటు కాకుండా రైట్ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ నుంచి డౌన్ నెంబర్స్ చూసుకోవాలి ఓకే యు హావ్ టు సీ డౌన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ది రైట్ సైడ్ ఓకే దిస్ యాంగిల్ A is equal to angle D 45 degrees AD 5 centimeters BC 3.5 centimeters CD 4 centimeters okay therefore B is right side therefore you have to take right side down values okay 45 degrees A నుంచి D 5 B నుంచి 3.5 D నుంచి 4 steps రాయాలి స్టెప్స్ ని ఎవరు బ్యాక్ చేయరు మనం చేసిన స్టెప్స్ రాసుకోవడం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనం I draw a length segment AB is equal to 5.5 centimeters స్టెప్స్ మీద అప్పుడు చెప్పేస్తున్నాను ఓకే I draw length segment AB equal to 5.5 centimeters సెకండ్ స్టెప్ I took an angle 45 degrees from A I took an angle 45 degrees from A థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేసాం A నుంచి D కి 5 cm ఆర్క్ కొట్టాం I draw an arc 5 cm from A to D I draw another arc 3.5 cm from B to C I draw another arc 4 cm from D these two are meet at the intersect at the C now ABCD is required quadrilateral triangle 4 అంటే quadrant అవుతుంది ఓకే ఏంటి ఇది ఇంటికి చెప్పారంటే ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ చెప్పాను ప్రొడక్ట్ తీసి రైట్ సైడ్ చెప్పాను మీరు ఎవరో